पिछले दिनी संत समाज जिस विच उदासी निर्मले कार सेवा वाले ते निहंग ਸਿੰਘਾਂ समेत होर कई संप्रदावां वल्लों एक मीटिंग की गई जिस विच सारे संत समाज वल्लों फैसला लिया गया सी कि वो इस बार विधान सभा चोणां विच अकाली बसपा दे गठजोड़ नूं हमायत देणगे। जिस तो बाद दमदमी टकसाल तलवंडी बख्ता के सेवादार भाई लैणा सिंह वल्लों इन्हां सारे संत समाज नूं आड़े हथी लिया गया ते प्रेस वार्ता करके इन्हां सारियां ते शब्दी हमले कीते गए। पत्रकारां नूं जानकारी दिंदे होए उन्हां कहा कि इन्हां संत समाज दे विचों हरनाम सिंह धुम्मा जो अकाली बसपा गठजोड़ नूं हमायत देण दी गल करदे ने, इन्हां तों मैं पुछना चाहना कि जदों 2012 दे विधान सभा चुनाव तो 3 दिन पहला राम रहीम दे मामले च श्रोमणी अकाली दल ने केस वापस लिया सी, उदों ये कित्थे सी? इन्हां ने श्रोमणी अकाली दल तो हिसाब क्यों नहीं मंगिया? वो अगे बोलते हुए कहते हैं कि जदों अकाली दल विच बादल परिवार सिख पंथ नूं लैके अपनियां मन मर्जियां करदा सी, उदों संत समाज कित्थे सी? उदों इन्हां ने श्रोमणी अकाली दल कोलों हिसाब क्यों नहीं मंगिया? इस दे नाल ही वो बोलते हुए कहते हैं कि जदों सिख जथेबंदियां 328 पावन सरूपां दा हिसाब लैण लई श्रोमणी कमेटी दे बाहर धरना दे रहीआं सन, उदों भी ये संत समाज कित्थे सी जो हुण श्रोमणी अकाली दल नूं समर्थन देण दी गल कर रहा है। इस तो इलावा भाई लैणा सिंह ने कहा कि अगर भाई हरनाम सिंह धुम्मा अकाली दल दा इन्ना ही साथ देना चाहते ने तां ओह महता दे विचों अकाली दल नूं सीट जिता के दिखाउण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्नियां भी देश ते विदेश विच संगतां सुन रहीआं ने सब दे चरनां विच सिमर बेनती कर रहे हैं। तुसीं सवाल पुछया भी संत समाज का हिस्सा तुसीं कर रहे हो। देखो ਜਿਹੜਾ संत ਹੁੰਦਾ है संत समाज ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ भी पार्टी के उल्ट ਜਾਂ ਉਹਦੇ हक ਵਿੱਚ इदां ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ नहीं कर सकता। संत समाज का काम है क्योंकि संत समाज का नाम रखा गुरमत सिद्धांत प्रचारक। ये कोई गुरमत की गल नहीं हो रही भी फलाणिਆਂ ਨੂੰ वोटां पाओ फलाणिਆਂ ਨੂੰ वोटां ना पाओ फलाणिਆਂ की हिमायत करो। संत का काम है ਜਿਹੜਾ भी ਉਹਦੀ संगत ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ कोई भी है ਉਹਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़ना, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਵਾਪਰਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। मैं संत समाज फिर मैं सवाल कर रहा बाबा हरनाम सिंह जी वाला जिहड़ा संत समाज है दमदमी टकसाल मेहते वाले जिहड़े ने उन्हां दा जिहड़ा संत समाज है, मैं बाबा हरनाम सिंह ते इन्हां दा जिहड़ा संत समाज कल इकट्ठा होया सी, इन्हां नूं मैं पुछना चाहुंदा भी जदों सौदा साध ने ये सारा कुछ स्वांग रचिया ते जो कुछ होया किन्नियां शहीदियां होईयां, उस वेले संत समाज कित्थे सी? दूसरा मैं सवाल करना चाहुंदा भी जदों सरदार सुखबीर सिंह बादल ने 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 दिन इलैक्शन तो पहला ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ केस वापस लिया सौदा साध ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ इन्ना पंथ ਦੇ ਵਿੱਚ रोस ही जिस बंदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बराबरता करने का यत्न किया, उस वेले संत समाज कित्थे सी? ये संत समाज उदों क्यों नहीं बोलिया? तीसरी गल, जदों धक्के दे नाल इस परिवार ने उत्थे जथेदार अपनी कोठी विच सद के ते साडियां तख्तां दी तौहीन कीती, साडियां जड़ियां परंपरावां सिख पंथ दियां गुरु पंथ दियां जड़ियां शक्तियां वजों वरते जांदे जिहड़े साडे तख्त ने उन्हां नूं अपना गुलाम बना के अपनी कोठी च पेश करना है सब तो वड्डी जथेदारां दी ते तख्तां दी जिहड़ी सर्वोच्चता सी उहदी तौहीन है। और एक जथेदार गुरमुख सिंह दमदमा साहब खुद आप ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट उन्हें दी है भी सानू सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 3 जहेदारां नूं उत्थे कोठी दे विच सद्दिया सी। असीं इस संत समाज नूं पुछना चाहुंदे हां भी जदों एडी वड्डी तख्त साहिबानां दी तौहीन हुंदी है इस परिवार वल्लों, उदों संत समाज कित्थे सी? उदों संत समाज ने क्यों नहीं इस परिवार नूं इस पार्टी नूं क्यों नहीं कहा
भी अकाल तख्त साहब ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਰੇਕ ਪਦਵੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 95 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਸ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਦੇ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੇਮਤਲਬਾ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਜਦੋਂ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਸੰਤ, ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ
ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਜੂਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਚੋ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਜਨਤਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੌਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਆਮ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ 2 ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।